हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करदा हाँ अज दे दिन दे लई जो कि परमेश्वर के कामां दे विच हर जगह तो परमेश्वर के काम करन वाले पूरे जोरां दे नाल जो कि परमेश्वर अपने कामां नूं करांदा है। भला वो काम छोटा है या वड्डा, पर परमेश्वर के निगाह दे विच कोई भेदभाव नहीं होंदा, कोई पक्षपात नहीं। माँ अपने पुत्र दे नाल पक्षपात कर सकती है, बल्कि इंसान ते भरोसा रखना बिल्कुल बेकार है। असी परमेश्वर दे उत्ते बल्कि प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते असी भरोसा करिए, बल्कि साडे जो जीवन दे विच जो असी मैं अपने परमेश्वर के वचन को लैके आया हाँ। और सब तो पहले मैं तुहानू सब नू जय मसीह दी कहता। तो असी परमेश्वर के वचन के वल चलिए, जो कि परमेश्वर का वचन अज का सबक है उम्र कैद। असी इस धरती के जीवन दे विच जो असी बिता रहे हैं वो सब असी उम्र कैद दे विच ही हैं। जिस तरह जबूर दे विच दस्या है कि चंगा आदमी ते बुरा आदमी, परमेश्वर की निगाह आशीषां बरकतां सब ते हुंदियां, मुश्किलां दोनों च ही आंदियां। जिस तरह मैं ज़्यादा नहीं बोलांगा, अपने ऐसे टॉपिक दे विच चलिए, जो कि उम्र कैद का जीवन है जो असी बिताते हाँ। सोचो अगर एक ख़त्म होवे तो तुसी सोचा है कि इस सज़ा तो बाद की होवेगा। तुसी सब जानते हो, सियाने हो, दसन की लोड़ नहीं है। तो आओ असी परमेश्वर के वचन दे विच चलते हाँ। दूसरा कुरिन्थियस 6वां अध्याय 1 ऐत तो पढ़ांगे। आखिर उस दे नाल जो उसके कम्मां नूं करन वाले, बल्कि उसके कर्म कमान वाले आगू वो सेवक जो सानू कहते हैं, वो सानू सिफारिश करते हैं कि परमेश्वर की कृपा अते अनुग्रह नूं असी बेकार करन दे लई स्वीकार करते हाँ, स्वीकार नहीं करते। हालेलुया। फिर तो पढ़ते हाँ। आखिर उस दे नाल कम करन वाले, बल्कि कर्म कमान वाले जो आगू जो सेवक सानू दसदे है कि पूरे सिफारिश दे नाल कि परमेश्वर की कृपा जो असी उसनू बेकार करन दे लई स्वीकार नहीं करते, बल्कि उस सारे नू कहता है कि ये तुसी ना करो। अते बल्कि वो सानू कहता है कि स्वीकार किते जान वेले जो असी की कीता कि उस आगू ने सानू वो याद दिलाया, असी भुल गए हाँ। जिस तरह लोग आते हैं ते चले जाते, वो अपने उस समय नूं बल्कि उस दुख अते परेशानी दे विच जो कि असी उस एहसान जो साडे दुख दे विच वो बुरे समय दे विच जो संभालिया अते वो खुशी जो आनंद नूं पूरा कीता असी वो भुल गए। वो दसदा है कि वो ग्रहण किया, बल्कि जो असी जिस वेले असी अपनी परेशानियों दे विच आंदे हाँ, वो सचमुच सानू की करते संभालते, तो सानू ग्रहण करते कबूल करते हैं। बल्कि उस वेले जो वो उसने साड़ी सुनी अते संभालिया, उस दिन का मतलब जो साड़ी मदद
ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਚਲੋ, ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਜੇ ਅਗਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾ ਉਹ ਦਾਸ ਹੈ, ਭਲਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਹੈ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਐਤ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ। ਹੁਣ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦਾ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲਾ ਲਾਗੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਲਾ ਪਾਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਲਾ ਉਹ ਦਾਸ ਹੈ, ਭਲਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ। ਉਸ ਅੰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੂਰੀ ਔਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਅਜਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਬਹਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ, ਉਹਦਾ ਲਗਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਬਹਿਰੂਪੀ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਾਂ। ਮੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਦਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਸਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਲ 2020 ਔਰ ਜਦ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਹੋਊਗੀ 3080 ਸਾਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ 80 ਜਾਂ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਆਤਮਿਕ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਗਰ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾਖਰਸ ਮੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾਖਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਾਨਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਟਕੇ ਸੀਗੇ? 6 ਮਟਕੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ 6 ਦਿਨ। ਔਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋ, ਭਲਾ ਉਹ ਦਾਸ ਹੈ, ਭਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਸਹੀ ਵਚਨ ਬੋਲੋ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਮਰਪਣ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਯੁੱਗ, ਉਹ ਸਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਯੁੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਚ ਤੰਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਜੋ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਦਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ, ਉਹ ਬਦਨ ਜੋ ਆਸਮਾਨੀ ਅਸੀਂ ਬਦਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬਦਲੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਬੇਚੈਨੀ, ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਔਰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਫੜ ਲਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ, ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਨ ਲਵੇ, ਪਹਿਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ?
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਫਲ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਨੰਗੇ ਹੋਏ। ਬਦਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬਦਨ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੋ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ आ गया, इनविजिबल, और वो विजिबल हो गया। हालेलुया। अनंत जीवन जो उसकी आनंद हजूरी, जो दुख खत्म तो नहीं, पर उसका सामना करने के लिए वो सानू लड़न की ताकत दिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई है। बल्कि जो उसकी हजूरी दे विच, उसकी जगह दे विच हाँ, बल्कि जो बोझ दे विच दबे अते चिल्लांदे हैं, करांदे हैं, दुख अते तकलीफ दे विच बोलदे हैं, आपस दे विच झगड़दे हाँ, परिवार दे विच अज झगड़े कलेश जो हो रहे हैं, उस दे कम्मां दे विच एक कमियां होने दे कारण हुंदा है कि अपनी प्रार्थना तो कभी वो घट ना करे। अगर वो अद्धा घंटा दिंदा है, पौना घंटा दिंदा है, या घंटा दिंदा है, उसनूं घट ना करे, वधा लवे, पर उन्ना करे जिन्ना वो हर रोज़ उसनूं लोड़ है। हर दिन दे 24 घंटे होंदे है, और एक दिन दे विच सानूं 2.5 घंटे की लोड़ होंदी है, पर असीं 2 घंटे भी लाइए तो साडे लई बहुत है। अगर तुहाडा प्रार्थना दे विच दिल नहीं करदा, तुसीं बाइबल नूं 1 घंटा दो, 1 घंटा तुसीं सवेरे प्रार्थना करो, तो 1 घंटा तुसीं अपने परिवार दे नाल, जिस तरह खाना असीं इकट्ठा बह के खाने हाँ, जो नहीं खाते तो बिल्कुल वो खाना शुरू कर दे रात नूं। दिन नूं असीं अपने कम्मां काजां दे करके रुझे हुंदे हाँ, पर रात दा खाना सानूं इकट्ठे बह के ही खाना चाहिए है। और उसकी प्रार्थना भी सानूं वो रात दे वेले ही सानू सब नू एक होके और पूरी एकता दे नाल, एक मन दे नाल होके करनी चाहिए। ये साड़ा मेल और मिलाप होवेगा। जिस तरह अगर तुहाडा नमूना होवेगा अपने बच्चों के प्रति, तुसीं अपने बच्चों नू भी वो नियम दो जो कि परमेश्वर दे हुक्म अपने तोड़िਆਂ नू बचाउण दा यही तरीका है। अपने बच्चों नू अपनी शिक्षा दे विच जो उदाहरण दे के तुसी अपने जीवन दे राही उसनू पूरा करो। हालेलुया। वो आपस दे विच झगड़दे हाँ, बल्कि वो छड्डना नहीं, सदा संगति दे विच उसदी सच्ची गल्लां नू पहचानिए। मरण वाले भी, जो मरण वाले भी है, वो इस जीवन नू जानणगे, बल्कि इसकी कीमत दे लई असी सानू तैयार होना पवेगा। जो जीवन असी बिता रहे हैं, असी उस दे लई की करिए? एक तैयारी करिए। साडे जीवन दे विच की होनी चाहिए? तैयारी होनी चाहिए। हालेलुया। वो सच अते पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर कहंदा जिस तरह मैं पवित्र हाँ, उस तरह तुसी भी की होवो, पवित्र होवो। जो कि इस गवाही अते फरमान दे विच सानू जो रूह दिती है, वो रिश्ता उस धरती के जीवन दे विच उम्र कैद दे विच असी की कर रहे हैं? गुजार रहे हैं। आखिर इस टॉपिक दे विच आ गए, असी की कर रहे हैं? गुजार रहे हैं। इस दे लई सानू हमेशा इस गल दे विच की करनी की पऊगी? दलेरी रखनी पऊगी। अज ये जानना है, पहचानन की लोड़ है कि सानू इस बदन दे वतन दे विच इस घर नू जो असी यीशु तो की है दूर हाँ, जो असी इस वतन नू छड्डांगे तो साडा मेल उस मसीह परमेश्वर दे नाल होवेगा, मसीह यीशु मसीह दे नाल होवेगा। हालेलुया। ओ प्रभु यहोवा सिर्फ यीशु मसीह है, रूह परमेश्वर प्रभु, वो सब कौन? प्रभु यीशु ही। कोई कोई परमेश्वर भला वो किसी भी जाति का है। अज वो अगर असी बाहर के देश का कहते हाँ, वो उन्हों मुल्य है नहीं है, वो सारे का परमेश्वर है। अज लोग कौमां के पिछे भजते हैं,
कोई कौम नहीं है, परमेश्वर खुद एक धर्म है। हालेलुया। जो कि ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੰਗਾਪਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਡਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਲਾ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੂਹੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨਾ ਸਮਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਵਧੇ, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਭਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰੀ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।